کوئی نہیں بولے گا. معتمد بندے ہیں یہ متنازع پیش کرنے کرو جی اسی شرائط میں چھوڑو. مولوی صاحب میری بات سنو. آسانی یہ پوچھے گا, یہ پوچھے, یہ مولانا صاحب پوچھے, آپ نے بولے نا میں بولے, یہ پوچھے. اچھا مولانا صاحب ہو جاؤ. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اب اگر آپ کی شرائط کو یار تسی ادھر بچے نہ جواب چھوڑو نا بچے نو کیوں انہاں بزرگ نہ بول رہے ٹھیک ہے وہ بولے گل ہے تسی ادھر آپ بات سنو. بھائی بات یہ ہے کہ شرائط سے باہر آپ نہ جائیں تو ہماری طرف سے کوئی بولا تو پھر آپ بات کریں. آپ شرط سے باہر جائیں گے آپ ٹوکیں گے. آپ میں کہتا ہوں آپ شرائط پہ چل کے دیکھیں ہماری طرف سے ایک لفظ بھی نکلا ہمیں کل آپ گریبان پکڑیں. کون بولے گا, اگر آپ کی طرف سے شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو صدر اس کو ظاہر ہے یا میں کروں سنیں ہم بولے نا کوئی بولے. اچھا ٹھیک ہے جی میں بولوں. جیسا بات سنیں آپ انتظامیہ کے ان آدمیوں کو کہیں کہ شرط نمبر فلاں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ان کو کہہ دیں آپ اس پہ آدھا گھنٹہ سنیں نا. یہ ایک اور زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, عوام کے ساتھ بھی سیڑھیاں بن رہی ہیں, سننے والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ جب میں اعتراض کرتا ہوں کہتے ہیں ٹائم آؤٹ, پھر آپ تقریر شروع کر دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. خلاف ورزی جب ثابت کریں گے جب خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں تو ٹائم تو پھر آپ خلاف ورزی ہوگی تو ثابت کریں گے تو خلاف ورزی ہوگی نا. صحابہ صلی اللہ رسول کریم. غیر مقلدین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ثابت کرنے لگے ہیں. بسم اللہ. پہلی کتاب احمد رضا خان ان کا امام بریلویوں کا, جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 298. سوال کرتا ہے سوالی, کہتے ہیں میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کے آیا, احمد بن کر آیا, اس کا الجواب. میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کر آیا. احمد رضا صاحب جواب دیتے ہیں اگر آیا کی ضمیر حضرت عزت عز جلالہ کی طرف ہے تو بے شک عوام کا ایسا بکنا صریح کلمہ کفر ہے. اگر یہ کہنا کہ اللہ آیا ہے تو یہ کفر ہے, اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو حضور بے شک احد و احمد ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضور کیا ہیں؟ حضور بے شک احد و احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں, اور معنی یہ کہ حضور مظہر شان احدیت ہیں. حضور کیا ہے؟ مظہر شان احدیت ہیں. تجلی احدیت حضور کی ابدیت میں جلوہ گر ہے. یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے, اور اللہ جلوہ گر ہے کس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. دوبارہ سن لیں. اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی طرف نسبت ہے کہ میم کی چادر نبی اوڑھ کر آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ حضور بے شک احد و احمد ہیں. احد کون ہے؟ اللہ, اور احمد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت یہ ہوا کہ احمد رضا خان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد یعنی اللہ مانا. اب آؤ میرے پاس یہ ہے کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت. ہم کوئی متنازع شخصیت بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہم بیان کریں گے ان کی کتاب سے کہ یہ تذکرہ علماء اہل سنت خطیب صاحب بیان حضرت مولانا محمد یار گڑھی شریف, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اکابر کی کتاب ہو گئی کہ ان کے اکابر میں سے ہے یہ محمد یار گڑھی. پھر کہتے ہیں کہ یہ دیوان محمدی کے نام سے جو کتاب طبع ہوئی ہے یہ انہی کی ہے. آؤ اب دیوان محمدی پیش کرتا ہوں میں. دیوان محمدی صفحہ نمبر 156, یہ دیوان محمدی ہے, صفحہ نمبر 156 دے دیں. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں. استغفر اللہ. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں. یعنی محمد یار گڑھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں پھر تو مسلمان ہے ورنہ دغا باز ہے. دوسرا شعر صفحہ نمبر 133 پر, خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں, محمد بے قدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں. تیسری صفحہ نمبر 154,
کہتے ہیں احمد احد میں فرق نہیں اے محمدہ، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے۔ احد احمد میں فرق نہیں ہے محمدہ، یعنی احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے۔ کہتے ہیں کلام ناز میں آیا تو دیکھا اور پہچانا، محمد مصطفیٰ صفحہ نمبر 166، محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، چپ رہے، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، مٹھن کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ خدا بن کے پھر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں، صفحہ نمبر 167۔ ایسے عقیدے پر لعنت بے شمار۔ احد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا ہے، احمد کی میم کی جو مروڑی ہے نا، کہتے ہیں احد احمد ہے، اللہ احمد ہے لیکن میم، صفحہ نمبر 167، لیکن میم کے پردے میں آیا ہے، پہن کر یا کا پردہ فرد تھا مٹھن کی گلیوں میں۔ 147 چوندہ شعر۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا، استغفر اللہ، لعنت ایسے عقیدے پر۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ یہ کتاب دے دے تذکرہ اہل سنت، صفحہ نمبر 221، صفحہ نمبر 221، اس کا حوالہ ساتھ پھر لے لیں، واپس کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 221۔ نبی سائیں تیڑے مکھ دکھاون تو صدقے، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، تیڑے میم دے برکے پاون تو صدقے، احد ہو کے احمد سڑاون تو صدقے۔ ہے احد اور احمد بلوا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، کہتا ہے میں اس کے قربان جاؤں۔ آئیں جی اگلا یہ جو عبارت ہے یہ ہے فوائد فریدیہ کی، اور ان کی کتاب ہے اکابر اہل سنت کا تذکرہ، اشرف عبد الحکیم شرف قادری کی تصنیف، اور صفحہ نمبر 321 غلام فرید چاچڑا والے ان کے علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے فوائد فریدیہ، مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر کہتے ہیں بہترین کتاب ہے، حالانکہ اس کے اندر صریحاً کفر ہے، ابھی بتلاتے ہیں آپ۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ متکبر کیوں ہیں؟ فرمایا اپنا کبر و غرور ختم ہو گیا، اس کی بجائے حق کا جل شانہ کا کبر آ گیا۔ حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا میں عرش ہوں، کرسی ہوں، لو ہوں، قلم ہوں، میں جبریل ہوں، میکائیل ہوں، اسرافیل ہوں، اسرائیل ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ صفحہ نمبر 73۔ باجزید بستامی کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، اللہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یہ بدبخت کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری کتنی عظمت والی شان ہے، اور یہ بھی فرمایا لا الہ الا انا، کہتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، کہتے ہیں میں اللہ ہوں میری عبادت کرو، ایسے بدبخت کو سولی پر چڑھاؤ۔ حضرت حمزہ خراسانی صفحہ نمبر 74، حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز پہنچی، فرمایا لبیک جل شانہ، دمبے کو خدا بنا لیا۔ ابو الحسن خراسانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا، اور یہ بھی فرمایا کھانے والا اور سونے والا مختلف چیزیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ جی دیتے ہیں اچھا ایک ہی وہی ٹائم ضائع نہ کرو یار، تسی بات کرو ٹائم منٹ دیکھو بابا جی تسی بول دو ٹائم انہوں نے کہو کہ حوالہ لیا بس کتنا منٹ ہے؟ 2 منٹ۔ دیکھو جی میں عقیدہ بیان کرتا ہوں، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، اللہ نے کہا کافر، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ مریم اور اللہ یہ 3 اللہ
اللہ نے کیا کہا؟ کافر. یہ عقیدہ بنا. اگر اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہم سب اللہ، وہ بھی پکا کافر قرآن کی روح سے. یہ میرے پاس فوائد فریدیہ صفحہ نمبر 81 کہتے ہیں نصارہ اس سبب سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو 3 میں متعین کر دیا. اگر اس کو ہر جگہ جانے تو کوئی گمراہی نہیں. اگر عیسائی 3 کو اللہ نہ کہتے، سب کو اللہ کہتے تو وہ گمراہ نہ ہوتے. اگر اور ان کے عقیدے کے مطابق ہر ایک اللہ ہے. ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے اپنا مرید بنائیں. فرمایا کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزائیوں اور نبوت کے ڈاکو چور اچکو. پھر سٹی باری ہے کہ تم پہ یار تو کی کر رہا ہے؟ کیوں بول رہا آپ سے بندہ وائلیشن کرے گا اس کو باہر پہلے بھی آپ نے نکالا، میری بات سنیں. پہلے نکالا پہلے ٹرنوں میں کس کو؟ وہ جو اس نے نعرے نورے مارے تھے تو نکال دیا نہیں صاحب بات سنیں. اس نے بات کی ہے وائلیشن. ٹائم ختم نہیں ہوا، ٹائم آؤٹ ہوا ہے. یار بےمانی نہ کرو، ختم نہیں ہوا. ٹائم نہیں ختم ہوا ابھی. یہ بات سے ہمارا ٹائم رہتا ہے، ابھی ہمارا ٹائم ہے، ہم بول رہے ہیں کہ ٹائم رہتا ہے. یہ جھگڑا اس کا مٹا رہے تھے. یہ ٹھیک ہے ٹائم والا وہ تھکے ہوئے بابا جی. کسی کی آپ اٹھیں یہاں سے. ٹائم تو یار دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب آپ سے دیکھیں ہم کتنی خاموشی سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں. آپ ہی کے لوگ پہلی دفعہ اس نے وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا اس نے دانت نکالے، ہم چپ کر رہے یار. دانت نکالنا یہ کوئی جرم ہے؟ دیکھیں جب ہماری طرف سے ہوگا یہ شرطیں ہمارے لیے، یہ شرطیں ہمارے لیے. آپ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے اپنا مرید بنا لیں. فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی اللہ کا رسول ہے. یہ کفر. ہم نے ان کی کتابوں سے متنازع کوئی شخصیت نہیں. پہلے حوالہ پیش کیا اکابر علماء اہل سنہ. ان کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں. بریلویوں نے اپنے پاس کہا کہ یہ ہمارے اکابر ہیں. ان کے حوالے ہم نے پیش کیے اور الحمدللہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں. نہیں میں اس کا جواب دے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے شرائط میں سے شرط نمبر 2 کی وائلیشن کی ہے. ہمارا یہ طے شدہ یہ بات تھی کہ دونوں طرف سے معتمد علیہ علماء کی بارات پیش کی ہے. مولوی صاحب نے جو صوفی غلبہ حال والے ان کی عبارات پیش کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ عقیدے بریلویوں کے عقیدے. حالانکہ میں یاد کرتا چلوں یہ مولوی صاحب رکھو نے ساڑھے دریانوں ایک تے وائلیشن ہے. وہ نیٹ والا نہیں کچھ تک سنا رہے ہو؟ اچھا یہ تو میرے خیال میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ جا رہی ہو. یہ 20 سیکنڈ میں رہ گئے. اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں پہلے نمبر پہ تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ان کے عقیدے کفریہ اور شرکیہ ہیں. میں مولانا صاحب سے کہوں گا
سب سے پہلے عوام کی سہولت کے لیے وہ کفر اور شرک کی تعریف پیش فرمائے، اور شرک کی تعریف کرتے ہوئے جو بریلویوں کو آپ نے مشرک کہا، آپ اس شرک کی قسم کا تعین فرمائیں تاکہ سمجھنے میں لوگوں کو آسانی ہو۔ رہ گئی بات یہ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ پھر دیکھیں انہوں نے کیا کہا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور مظہر شان ہدیت ہیں، خدا نہیں، خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے، خدا کی شان کو سنیے، خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالموں، اس میں کون سا شرک ہے؟ اس لیے کہ یہ صحیح حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اور میں عرض کرتا چلوں، یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اب عیسیٰ کون ہے جی؟ روح اللہ۔ کون ہے جی؟ روح اللہ۔ اب یہ کہہ کر کوئی کہنا شروع کر دے جی کہ اللہ کی روح انہوں نے مان لی، میں آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں، بتاؤ یہ بے وقوفی اور جہالت ہے یا نہیں؟ پھر یہ رہ گیا کہ حضور احد ہیں، انہوں نے کہا استغفر اللہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کون؟ اللہ۔ رحیم کون؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحیم کون؟ اللہ۔ اللہ۔ اب آؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے میرا نبی رؤوف ہے، میرا نبی رحیم ہے۔ اب کوئی ان جیسا بے وقوف اٹھ کے کہہ دے شرک، قرآن شرک، وہی رحمان اللہ، وہی رحیم اللہ، وہی رحیم نبی۔ اور مولوی صاحب، نبی جو رحیم ہے وہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، نبی جو احد ہے وہ خدا کی شان ہدیت کا جلوہ ہے، وہ خدا کی شان ہدیت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک تو آپ نے ان سے، ان کی ایک کتاب ہے میرے پاس، آئیں عقیدہ سیکھیں۔ پہلا سوال کہ اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا کتے بلے پہاڑ دریا دیکھ کے ہم نے اللہ کو۔ یہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، حالانکہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ پہاڑ اور دریا نہیں، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اب جب مصطفیٰ کریم کی ذات میں خدا کے جلوے نظر آئیں تو مولوی صاحب اس میں شرک نہیں۔ لیجئے انہوں نے جو حوالے پیش کیے آپ لوگوں نے سنا، کون سے؟ سبحانی، معظم شانی، ان کو کہتے ہیں اصطلاح صوفیہ میں شرحیات۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حوالے مولوی صاحب اونجی ترتیب نال آن کے شاہ ولی اللہ صاحب تواڈے بزرگ نے۔ اچھا، اب اس کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں جس نے سبحانی معظم شانی، انہوں نے کیا کہا جو یہ کہ وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کافر ہے۔ آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سبحانی معظم شانی یا ان الحق کہا، یہ غلبہ حال اور اپنی نظر سے جہت امکان کی نفی کرتے ہوئے کہا، وگرنہ اسماء ولیت کے اطلاق سوائے تمام معلومات کے عالم کے کسی کو نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب آپ کی ہمت کیا؟ شاہ ولی اللہ ان کو کہتا ہے یہ صوفیاء ہیں، ان کے شتیات ہیں، آپ کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں؟ اور پھر میں یہ کہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر سنائی، بشرمی داند کڈو انجی ہوندہ ہے، یہ ہے تفسیر سنائی، یہ ہے تفسیر سنائی، یہ ہے تفسیر سنائی۔ یہ جو اگر صوفیاء نے یہ کہا، یعنی ان کی زبان سے انہوں نے کہا جی وہ دھمبے کو کہہ دیا، مولوی صاحب تو اڈیاں مولویاں لکھے ہیں گھوڑا بھی خدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دکھاتا ہوں ابھی، بسم اللہ، دل تھام کے بیٹھ، توجہ ہے۔ دیکھیں جناب کیا ہے یہ جی تفسیر سنائی، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں العشق نار تحرق ما سوى اللہ، عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ جو لوگ عشق الہی سے منور ہو گئے، تواڈے جے گستاخ نہیں، عشق الہی سے جو منور ہو گئے وہ تمام چیزوں سے روگردان ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کو حسب و نسب کا خیال بھی نہیں رہتا۔
وہ اس قدر عشق الہی میں مست الست ہوتے ہیں کہ بجو سنے سارے بجز ذات محبوب حقیقی کے کسی چیز پر ان کی نظر ٹکتی نہیں. وہ اجسام مادیہ کو بھی دیکھتے ہیں, ان کو خدا ہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. مولوی صاحب میں انصاف طلب کرتا ہوں آپ لوگوں سے, اگر وہ بزرگ صوفیاء جن کے نظریات پر, جن کی تحریروں پر, میں اگلا دوں گا, جن کی تحریروں پر ہمارا دار و مدار نہیں, وہ صوفیاء ہیں, وہ غلبہ حال یعنی ان پر عشق الہی کا جب جلوہ غلبہ آتا ہے ان کی زبان سے اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تفسیر سنائی, ہمت ہے تو مولوی اس پہ لگانا فتویٰ, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کس میں خدا نظر آتا ہے. اچھا مولوی صاحب تو سب درس نظامی پڑھی ہوئی, اجسام مادیہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ کوڑا بھی اجسام مادیہ, پتھر بھی اجسام مادیہ, سورج بھی اجسام مادیہ. اور اس آپ کے قول کے مطابق حل میں پڑھ لوں دیتے ہیں, میں دیں گے, اس کے مطابق انہیں پتھر میں بھی خدا نظر آتا ہے, دریا میں بھی خدا نظر آتے ہیں, پھول میں بھی خدا نظر آتا ہے, انہیں معاذ اللہ ان کے کہنے کے لوگ کوڑے میں بھی, دمبے میں بھی خدا نظر آتا ہے. یہ تفسیر سنائی ثناء اللہ مرسلین کا امام دے دو سنیں یار, دے رہے ہیں نا, میں بھی حوالہ پڑھنے میں, دوسرا والا سنیں بھی حوالہ پڑھنے. اب یہ میں کہتا ہوں وہی بات انہوں نے صوفیاء کی نا, یہ ان کا صوفی نہیں, ان کا عالم اور مناظر ہے. اور صوفیاء نے کیا کہا, دمبے سے کیا نظر آتے, کیا بولتے ہیں, خدا. وہی بات یہ کہہ رہے ہیں اجسام مادیہ سے کون نظر آتا ہے, بولو خدا. میں کہتا ہوں ایک گھوڑا بھی خدا, کتا بھی خدا, معاذ اللہ. یہ اس کے مطابق لازم اور لزوم کو سمجھو, لزوم اور التزام کا مسئلہ ہے, اس کو سمجھو. میں لوگوں تم سے کہتا ہوں اس کے کہنے کے مطابق اگر گھوڑے, درخت, پتھر سے خدا نظر آ سکتا ہے تو مرشد کامل میں خدا نہیں آ سکتا. وہ خدا نہیں, سنو اگلا جملہ, وہ خدا نہیں بنتا. یہ مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. خدا نہیں بنتا وہ کون, جس کو وہ مرشد, جس کو وہ کہہ رہا ہے, بلکہ وہ مخلوق کے آئینے میں خالق کا جلوہ دیکھتا ہے. آؤ اس کو دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. اب یہ بات چھڑ گئی, انہوں نے کیوں فرمایا؟ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے, فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں ہے, یہ مقام مناظرہ میں ہے. تو یہ تبری کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں. کیا مطلب؟ انہوں نے سورج کو دیکھا, سورج میں انہیں خدا نظر آیا. تو میں کہتا ہوں اور دیکھو, اگر ابراہیم علیہ السلام کو سورج میں خدا نظر آئے اور یہ خدا سورج نہیں بنا, سورج میں خدا نظر آیا. اور پھر اگلی بات مولوی صاحب, سبحانی معظم شانی آج میں کڑ کڑا کے دینے نے, تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تو میرے پاس پیچھے بہت کچھ پڑا ہوا ہے. میں اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں, عبارات انہوں نے پیش کی گھوڑے وغیرہ کی, اس کے بعد وہ تمام عبارات شرط کے مطابق ختم ہو گئی. اس لیے ادھر بھی گھوڑا کتا انہوں نے کہا, ادھر بھی گھوڑے کتے آ گئے. اور یہ تو چلو اجسام مادیہ آ گیا نا, اگلی ٹرم چ میں صرف لفظ گھوڑا تے کہاں گا کہ وہ خدا ہوندا ہے, او جڑے تواڈے نے اپنے. بسم اللہ. اب اگلی بات رہ گئی, میں جو اس کے علاوہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ, یہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے, یہ کیا ہے؟ خالق کے مخلوق کے آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ لیکن وہ عین کا لاڑ نہیں, اس لیے آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. کفر شرک کی تعریف کریں. وہ ہسیا سی تے ادھر کچھ اعتراض لا, ٹھیک ہے, ادھر بھی نعرے لگن گے نا, لاؤ 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 نہیں اسی کیا تو صحیح نہیں, سے ٹھیک کیتا ہے, اسی کیا سے کیا سے ٹھیک کیتا ہے. پیچھے تھوڑا بٹھا دو یار آپ لوگ یہ نہ سمجھیں پلیز, یہ ون سائیڈڈ پلیز نہ سمجھیں. میں الفن بھی کہہ سکتا ہوں اس بات کی کہ اگر کوئی ایسی بات آپ کے دل میں ہے تو میں بالکل اٹھ کے چلا جاتا ہوں, مجھے کوئی بالکل نہیں ہے آپ کی. صرف اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو وہ کریں گے یا ان کو وہ پریفر کریں گے, نہیں, یہ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, دیکھو جی, جو انہوں نے ایک الزام لگایا, یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا فتاوی ثنائیہ میرے پاس ہے. سوال کیا انہوں نے, احد اور احمد میں کیا کتنا فرق ہے,
तो जवाब देते हैं ये क्या प्लीज ये सवा 308 फतावा सनाइया सवा 308 तो जो किताब दी वापस ले जी वक्त जाया करते हैं तो शादी भाई वो सवाल दरमियान में करते रहे कि नहीं किताब हमारी दे दे यार तुझे ये टाइम आउट करा करो ए अगर सवाल करना वो सवाल करन वक्त जाया करवा से टाइम आउट करे मैं करा सवाल ते टाइम आउट कर दिया करो नवे सिरे तो शुरू करो वो सुनना तो नवे सिरे से नहीं कायम से बताओ वही से आगे जाके स्टाफ कर दीजिए दो जी सब दावा लेके जी शुरू करो बिस्मिल्लाह नवे सिरे नहीं हो पहले और टाइम ठीक है ना फतावा सनाइया की देखें मेहरबानी करके हमें बोलने की तब जरूरत पड़ती है मैं आप लोग एक नहीं तीन दफा किताब का हवाला देता हूँ सफा बताता हूँ और साथ मुसन्निफ का नाम बताता हूँ। अब ये देखें मेरा हक बनता है कि मैं पूछूं ताकि हम चेक करें कि जो पढ़ रहे हो ठीक पढ़ रहे फिर उसको टाइम आउट किया मसलन देखें ना आउट क्यों करेंगे आप बताएं ना कि बयान में आप तो आप ये करें हमें जरूरत ही नहीं रहेगी बोलने की। मैंने पता देखें पहली टर्म बताया ना मैंने सवाल नंबर मुसन्निफ का नाम जिन नंबर सब बताया मैंने बताएं पिछले- अगर हमारे पास किताब नहीं होगी हम आपसे ले लेंगे होगी हम अपना निकाल के देंगे पहली टर्म में मैंने सारे सफा नंबर भी बताए ठीक है। किताब का नाम भी लिया मुसन्निफ का भी लिया बोलेंगे हम लोग नहीं बोलेंगे आप क्यों बोल रहे थे तो अब इसलिए कि आपने नहीं बताया यार इसलिए फतावा सनाइया का मैं बताया ये सबक पूछा शुरू कर यार कुल्हड़ निकाले कोई चलो पहले जी शुरू करें बिस्मिल्लाह सवाल किया है आहद और अहमद में फर्क का उसका जवाब हमारे सनाउल्लाह अमृतसरी सफा नंबर 308 पर देते हैं कि सवाल ये कि अहमद और अहद में फर्क नहीं ये अकीदा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद के खिलाफ है वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल वगैरह आयात की सरी तकजीब है और आयात कुरानिया की तकजीब सरासर कुफ्र है बस ऐसा अकीदा सरीहन कुफ्र है। अल्हम्दुलिल्लाह शाह वलीउल्लाह का हवाला पेश किया था ये शाह वलीउल्लाह की हुज्जतुल्लाह बालिगा सफा नंबर 10 वहा अना बरीउम मिन कुल्ले मकालतिन मैं सारे हवाले जितने भी मैंने पेश किए हैं कहते हैं जो अल्लाह के कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ पेश किए मैं उससे बरी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ये इन्होंने कहा था ये कि सभा नंबर 10 जी जी हुज्जतुल्लाह यानी क्यों बोल रहे हैं दरमियान में और भाई आप पढ़े ना भारत पूरी पढ़े मौके के मौलाना साहब वायलेशन खुद कर रहे हैं कितने प्यार से कह रहा हूं हुज्जतुल्लाह बालका का दे हवाला वो उसको कह रहे हैं मैं उसको कह रहा हूं कह रहे हैं और आपको तो ना फिर बोलेंगे तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा यार आप इशारा कर दे इशारा कर दिया मैं इशारा करता हूं ना ऐसे इशारा कर इशारा क्या करें टाइम रोका है ना चलो जी चले अच्छा अब इन्होंने कहा था कि वो हदीस आती है कि इन्नल्लाह खलक आदम अला सूरतिही इनके अहमद रजा खान साहब की किताब सफा नंबर जिल्द नंबर 27 फतावा रिजविया सफा नंबर 43 वो इस हदीस को पेश करके कहते हैं इन्नल्लाह खलक आदम अला सूरतिही कि बेशक अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया और हुजूर से ये अर्ज है कि ये हदीस है या कौल इसका जवाब देते हैं कि या जमीर आदम की तरफ है यानी आदम को उनकी कामिल सूरत पर बनाया 60 उनका कद 60 हाथ ये है इसकी हदीस की तशरीह जो इनके मौलवी साहब ने बयान की चलो जी अच्छा मैंने ये कहा था जी सूफिया का कलाम पेश करने लग गए अहमद रजा खान कब से सूफिया बन गए हमने जो हवाला पेश किया उस हवाले में ये था कि अहमद और अहद में फर्क कोई नहीं अहमद भी वही अहद भी वही ये कहना कि ये उसकी शान है वो तो पहाड़ को देखकर अल्लाह याद आता है जानवर को देखकर अल्लाह याद आता है लेकिन कोई ये अकीदा रख ले कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है दगाबाज नहीं ये अकीदा और है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था हाजा रब्बी सूरज में अल्लाह ताला की निशानी देखी पहाड़ देखो जानवर देखो उसमें अल्लाह की निशानियां देखो अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह ने ऊंट कैसे बनाया अल्लाह कुरान में नहीं कहता क्या इन्होंने अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत कि हमने ऊंट को कैसे पैदा किया उसकी तरफ देखो ये अल्लाह की शान जो है उसको बयान किया जा रहा है कि ये अल्लाह की शान है कहीं ऊंट है कहीं घोड़ा है लेकिन ये कहना कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है दगाबाज नहीं ये बात बा यजीद बुस्तामी के बारे में बयान करता हूँ किसी ने कहा कि ये बा यजीद बुस्तामी जो है इसने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 666
کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کو کسی نے کہا کہ آپ سبحانی ما اعظم شانی کہا کرتے ہیں. فرمایا ہاشا میں نہیں کہتا. کہا آپ ضرور کہتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں. فرمایا جو ایسا کہے واجب القتل ہے. جو کہے ما سبحانی ما اعظم شانی وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. واجب القتل ہے. میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب مجھے ایسے کہتے سنو بے دریغ خنجر مار دو. وہ سب خنجر لے کر منتظر وقت رہے یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا سبحانی ما اعظم شانی، مجھے سب عیبوں سے پاکی ہے، میری شان کیا ہی بڑی ہے. وہ لوگ چاروں طرف سے خنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کیے. جس نے جس جگہ خنجر مارا تھا خود اسی جگہ پر خنجر لگ گیا. کہتے ہیں کہ یہ بایزید صوفی بزرگ تھے. یہ شتیحات کی باتیں ہیں، یہ سکر اور مستی کی باتیں ہیں. اب بایزید نے کہا کہ میں نہیں کہتا. کون کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے جس کی شان ہے. کہا تجربہ کر کے دیکھو. تجربہ کیا کیا؟ خنجر مارے. کس کو؟ بایزید کو. بایزید اگر انسان ہوتا خنجر لگ جاتے. خنجر نہیں لگے بلکہ ان کو خنجر لگ گئے جنہوں نے مارے تھے. کیا مطلب؟ کہ بایزید اس وقت خود اللہ بن گیا تھا. استغفر اللہ. اگر یہ میں لکھا ہوا ہے نہیں خود اسی کی اس جگہ پر لگا اور حضرت پر خط بھی نہ آیا. جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں. فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا، وہ فرماتا ہے جسے فرمانا بچا ہے. استغفر اللہ. میں نہیں کہتا. جب میں یہ کہتا ہوں تو میں نہیں کہتا، وہی کہتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو. خنجر مارا، وہ کوئی سپرنگ تو تھا نہیں کہ واپس اسی کو آ لگا. کیا مطلب؟ کہ اگر بایزید آدمی ہوتا خنجر بایزید کو لگتا. چونکہ بایزید آدمی نہیں تھا، اللہ تھا نا، تبھی تو خنجر دوسروں کو لگ گیا. یہ مطلب آپ نے نکالا ہے یہ مجھے ٹائم آؤٹ لوگ ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ وہاں میں بیان کر دیا نا، یہ تو میں نے سیاہ لکھ دیا وہ میں کہ جب اس نے کہا تھا جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں. یہ ٹائم آؤٹ ہے. نہیں جان کیوں ہوتے؟ پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ بولو چلو. پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک آپ ادھر مخاطب رہنا ہے. تمہارا حق نہیں ہے پھر سوال کرنے کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹائم میرا ضائع کرنے کے لیے یہ سازش ہے. عجیب بات ہے. اچھا دیکھو آؤ، یہ کتاب ہے ان کا مناظرہ جھنگ، جس میں بریلوی مولوی کہتا ہے صفحہ نمبر 284 کہتے ہیں خیال مصطفیٰ خیال خداوند تعالی ہے، ان کا دیدار دیدار خداوندی ہے. استغفر اللہ. استغفر اللہ. خیال مصطفیٰ خیال خداوند ہے اور ان کا دیدار دیدار خداوندی ہے. یعنی جس نے نبی کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. آؤ یہ وہ لے لی کتاب جس میں ہاں جی. سلطان باہو عین الفقر کہتے ہیں من اتم الفقر فہو اللہ. جب فقر تمام ہوتا ہے وہی اللہ بن جاتا ہے. استغفر اللہ. اس سے بڑا کفر. اسرار حقیقی سلطان الہند سلطان باہو کی کہتے ہیں کہ پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احمد بلا میم. استغفر اللہ. میں احمد ہوں لیکن میم بیچ میں سے نکال دینا. انا احمد بلا میم. یہ عبارت کون سی پڑھی؟ ایک بار پڑھا یہ عبارت پڑھیں. کہتے ہیں انا احمد بلا میم. انا احمد چپ کر اور چپ کرنا ذرا. انا احمد کس نے لکھا ہے؟ تنوین اوپر پڑی ہوئی. تنوین اوپر پڑی ہے. جاؤ سلطان باہو کو کہو غلطیاں سلطان باہو کی نکالو اور اس کو بتاؤ تنوین کس نے چھاپی ہے؟ ادارہ تصوف رجسٹر پاکستان. چپ کرے. انا احمد بلا میم. بہشتی دروازہ باب جنت فرید الدین شکر گنج والی کہتے ہیں صفحہ نمبر 32 اللہ اللہ گفت اللہ میں شبد. استغفر اللہ. اللہ اللہ کہو اللہ بن جاؤ گے.
अस्तगफुरुल्लाह, ये कुलियात इमदादिया। कुलियात इमदादिया। ये हमारी नहीं है। पासे कर, पासे कर, पासे कर, पासे कर। हमें डर दे वो जवाब देना। डर में बोलो। नहीं आप इस पर फतवा लगाना पहले। फतवा लगाना कहते हैं ये साबित करेंगे अब्दुल्लाह महाजर मक्की किसका था? बरेलवी अभी सफा 41 पर अकाबरीन में शामिल है जी। ये देखो ये आपकी हफ्त फैसला हफ्त मसला ये भी खलील बरकाती, मुफ्ती मोहम्मद खलील खान बरकाती बरेलवी है। कौन है? शाया करने वाले हैं। बरेलवी है कौन है? शाया करने वाले फरीद बुक्स का उन्होंने इसको माना है क्या कि उसके बाद उसको हुआ के जिक्र में इस कदर मुनहमिक हो जाना चाहिए कि खुद मज़कूर यानी अल्लाह हो जाए। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। ये है सफा 35 पर इस मर्तबा इस मर्तबा में खुदा का खलीफा, ठीक है मतलब इस मर्तबा में खुदा का खलीफा होकर लोगों को उस तक पहुंचाता है, जाहिर में बंदा और बातिन में खुदा हो जाता है। जाहिर में बंदा जैसे पहले कहा था कि अहद अहमद में फर्क नहीं है, मोहम्मदा उशाक यार रखते हैं ईमान ने फर्क कोई नहीं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, इंतजामिया वाले दोस्त नोट करें, अगर मैं चाहता दरमियान में मौलवी साहब को मैं 2 मिनट भी आगे नहीं चलने देता, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि मुनाजरा सही तरह आगे चले। हमारी शरायत में ये लिखा हुआ है कि जब दूसरी तरफ से उसी तरह की इबारत पेश कर दी जाए तो अब उस इबारत पर बहस नहीं हो सकती। मौलवी साहब एक हदीसी न खाल ना में पढ़ने दे मत। ये किसकी थी भाई? तफसीर सनाई, ये अहले हदीसों के, जिसका आपने पढ़ा था ना, इसका मतलब है इनके मौलवी एक किताब में शिरक करते हैं और एक किताब में ये ठीक लिखते हैं। ये कहते हैं, मैं कहता हूं इसका जवाब दो। इससे तो ये साबित आता है सिया के अंदर मौलवी साहब मिठा मिठा हप हफ्ते कोड़ा कोड़ा थू थू। भाइयों सुनो, ये जितनी इबारत मौलवी साहब ने पढ़ी, किसकी पढ़ी? सूफिया की। भाई किसकी पढ़ी? ठहरो ठहरो, मैं कड़ना कड़ा अहमद रजा बरेलवी दा ना लेके तन तक अहमद रजा बरेलवी 56 उलूम पे 10 ये दरमियान में बोल रहे ना आप लोग, साडी तरफ को बोले सी नहीं टाइम आउट। कौन बोला? कौन एक का नाम ले? कौन बोला? ये दरमियान में सारे कोई नहीं बोला, हमसे है, बस हमसे है। मैं ये कहता हूँ, ये तफसीरें सुनाइए। मैंने पहले कहा, इन्होंने कहा जी सूफिया ने पढ़ा। भाई सूफिया की इबारत में शाह वलीउल्लाह साहब की पढ़ चुका कि सूफिया के शदीयात वो इश्क इलाही के उन जलवों में गर्क होते हैं कि वो कोड़ों को भी खुदा कह देते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये ताड़े लिखे दे दो उन्हें। अजसाम में लगा हुए वाला, अजसाम में मादिया में भी कौन नजर आता है? खुदा नजर आता है। अब जो अहमद रजा बरेलवी पर इन्होंने इल्जाम लगाया, क्या कहा था कि वो खुदा बन जाते हैं? मौलवी साहब जो ग्यारह कम की तई पीछे भारत बड़ी कोई नहीं। सुनो, असल में इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमा फरमा रहे हैं, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुक़तिल मुबारक मिन शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुनो तर्जुमा करो। अब तर्जुमा करने लगा हूं। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब तूर पे गए, तवज्जो है, जब पहुंचे तो आपको दरख्त में से आवाज आई। किस में से? दरख्त में से आवाज आई। क्या आवाज आई? इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। वो कहां से आवाज आई यार? दरख्त से आवाज आई। ओ मेरे मूसा, मैं अल्लाह हूं जो सारे आलमीन का रब। किससे तरह आवाज आई भाई? अच्छा आप सुनो, अहमद रजा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, और अगर दरख्त में जो अल्लाह बोल सकता है तो नबी दे मोच वाला तुमने इसको कह दिया कि उन्होंने खुदा कह दिया। जालिम इंसान झूठ बोला, इतना बड़ा जुल्म किया। हाँ बर्दाश्त करो, ऐसे
ऐसे कर रहे हो, देखो आगे। अब मैं कहता हूं एक भी आलिम का बात, अहमद रजा बरेलवी हमारे आलिम थे, जवाब दे दिया। रह गई बात सूफिया की। शाह वलीउल्लाह कहते हैं, चलो जी ए मौलवी साहब, शाह वलीउल्लाह साहब की नहीं मानते, ले आओ भाई। ये कौन सी किताब है? इस किताब का नाम है ताजुल मुकल्लल। ये लिखने वाले इनके इमाम और मुजद्दिद नवाब सदीक हसन बवाली। हाँ, अब वो क्या कहते हैं, ये जो सूफिया की बातें ना, इन बातों में वो क्या कहते हैं? कहते हैं कूलो इन्ना सवाबा मा ज़हब इलैहि शेख अहमद अस्सरहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी व शेख अल-अजल मुस्नद अल-वक्त अहमद वलीउल्लाह अल-मुहद्दिस अद-देलवी वल इमाम अल-मुज्तहिद अल-कबीर मोहम्मद अश-शौकानी। ये पूरी इबारत नीचे लिख रहे हैं, मौलाना साहब को चाहिए होगा तो ले लें। ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, ये कौन कहता है जी? नवाब सदीक हसन बवाली इनका इमाम, सफा नंबर है 176, उस पर कहते हैं हमारे बुजुर्गों का ये मुत्तफिका नजरिया है कि इन सूफिया का जो कलाम शरीयत के मुआफिक होगा उसको मान लेंगे, और जो शरीयत के मुखालिफ होगा उसकी अच्छे तरीके से तावील करके उनको बचाएंगे। कुफर का फतवा नहीं लगाएंगे। और जालिम इंसान वलियों को काफिर कह रहे तू। और फिर अगली बात सुनो, ओए सुनो, मैं पहले कह चुका कि क्या इनके तफसीर सनाई पढ़ ले या नहीं? ले आओ। तफसीर सनाई वाला क्या कहता है जी? वो कह रहे हैं कि जी अजसामे मादिया में कौन नजर आता है? लेकिन किसको नजर आता है? जिसकी इश्क की आंख, जिसकी इश्क की आंख हो उसको खुदा नजर आता है। अब रह गई मौलवी साहब कितने नसीं, वो जो आदम अला-सूरती वाली बात की थी, ये क्या है भाई? ये वो तफसीर है जो ये मुफ्त बांटते हैं सऊदिया वाले, और हमारे सादे सुन्नी लोग इसको खुश होकर लेते हैं। इसके अंदर इतने गलत अकायद लिखे हैं, मैं अपने सुनने वालों को कहता हूं आज के बाद ये 50 अगर कोई रुपया को पास से देकर अगर ये तुम्हें दे, इस तफसीर को मत पढ़ो। आओ ये मैं देखता हूं, ये इनके मशहूर आलिम सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, वो क्या लिखते हैं? कहते हैं वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अब सुनो, ये इंसान अल्लाह की कुदरत का मज़र, सुनो, अहमद रजा ने नबी पाक को कहा था कि वो मज़र हदीयत है, तो क्या फतवा लगाया था? ये क्या कह रहे हैं? आम इंसान, ये इंसान कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत का मज़र और उसका परताव है, उसका साया, उसका परताव है। सुनो, बाज़ उलमा ने इस हदीस को इसी माने पर मामूल किया है जिसमें है इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही मुस्लिम। आगे सुनो, अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया, अपनी सूरत पर। इंसान की पैदाइश में इन तमाम चीजों का एहतमाम इसी हसन तकवीम है जिसका जिक्र अल्लाह ने 3 किस्मों में फरमाया है। जवाब आया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही के नहीं आया। अब लोगों सुनो, आप फैसला करो, पढ़ो। ये इनके मौलवी ये क्या कहते हैं? आम इंसान अल्लाह की कुदरतों का मज़र है। और यार अगर आम इंसान और तोड़े जिहियां बूथियां अल्लाह का मज़र हो सकती हैं ते रब दा रसूल मज़र है, खुदा नहीं हो सकता। सुनो, ये जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम का नुमाइंदा बोल रहा है, सैयद हसीन का शागिर्द बोल रहा है, सूरत भी यसीन, सीरत भी यसीन। और यार गल सुनो, वो एक नंबर सैयद है। और ले आओ जरा मैं थोड़ी गल और कर सकिए। मैं कहता हूं कि कई वजूहात की बिना पर इनके शजरे ही 2 नंबर है। नजीर हुसैन देलवी सैयद लिखते हैं उसको, एक किताब में लिखा हुआ है नकवी सैयद, एक किताब में लिखा है इमाम हसन अस्करी की औलाद। और इब्ने तैमिया साहब ये लिखते हैं, केड़ा वाला दे की तलक है, ताल्लुक है इसमें। मैं जवाब दे रहा कैसे लगेगा? थोड़ी देर टाइम नहीं मैंने वैसे चले मैं आपके कहने पर बात कर लें। चले मैं इस चीज को मैं छोड़ देता हूं। मैं ये इसमें बताने लगा था कि उन्होंने सैयद का दावा किया और इब्ने तैमिया साहब कहते हैं कि इमाम हसन अस्करी की औलाद ही कोई नहीं थी जिसका ये पुत्र बना रहे। अभी तो कई झूठ निकलेंगे,
आगे आओ, मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, फतावा सुनाइया, इधर मोड़ दे फतावा सुनाइया बोले फतावा सुनाइया, दो भाई वापस मोड़ फतावा सुनाइया। भाई बोलो टाइम ना जाए तो फतावा सुनाइया। ये शेर पढ़ रहे थे किसके भाई? सूफियों के। और मैं आपको पहले कह चुका, ताजुल मुकल्लल वाला इनका इमाम कह रहा है सूफियां की गल्ला ते फतवे नहीं लाते, क्योंकि वो के और वो मैं तफसीर सुनाई का वाला दिया, क्यों? वो ऐसे इश्क के हाल में होते हैं, और दुनियादार इश्क में, दुनिया के इश्क में आशिक हो, मजनू हो, वो उसको समझ नहीं आती, तो जो खुदा के इश्क में हो उसको क्या समझ ना। फतवा लगा, तेरा इमाम कहता है या क्या छठ ए झूठा, शाह वलीउल्लाह के बारे में कहे झूठा, और फतवा लगाना पड़ेगा तुम्हें। रह गई बात ये, शेर पढ़ते हो? आओ जरा मैं एक आपको सुनाता हूं। मुस्लिम ने हरम में राग गाया तेरा, हिंदू ने सनाउल्लाह मरसरी इनका इमाम, ये जवाब ही तो है ना, ये वही है हद ने अहमद से। हाँ, वो मीम वाली गाली याद आई। उधर उधर कौन है भाई? बोलो। सूफी। सूफी भी कौन सा? आशिक। अल्लाह के इश्क के जलवों में जितनी बातें आएंगी, मैं चैलेंज करके कहता हूं, ये सारी सूफिया की बातें आएंगी। अब इसके अंदर ये देखें क्या करें, मुस्लिम ने बंद न करी, यही तो गल आई। मुस्लिम ने हरम में राग गाया तेरा, हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा। सुनो, ये सूफी नहीं आलिम है, और फतवे लान लियो। फिर पढ़ता हूं, मुस्लिम ने हरम में राग गाया तेरा, हिंदू ने सनम में बुत्ता में जलवा पाया तेरा, दहरी ने किया दहर से तुझे ताबीर, इनकार किसी से न बन आया तेरा। मौलवी साहब, और ਤੁਹਾਡੇ लोग लिखन बुत्ता विचों खुदा नजर आंदे, मोहम्मद दी सूरत तक के खुदा दा जलवा नजर नहीं आता। और फिर अगली बात सुनो, ये मैं पहले कह चुका, ये जो सूफिया के इस तरह की बातें होती हैं, ये कौन सी होती है भाई? शदियात किसको कहते हैं? वो इश्क के गलबे में आकर कोई ऐसी बात करते हैं जिसके बारे में अबू दाऊद की रिवायत है कि उनसे इसके बारे में पूछा नहीं जाए। और मौलवी साहब, कुफर और शिर्क की तारीफ आपने नहीं की, कुफर और शिर्क की तारीफ आप कैसे में? देखो, मैं काफर साबित करता हूँ अभी यही पर। ये है अहमद रजा खान की किताब, जिल्द नंबर 15, सफा नंबर 276। कहते हैं, बंदे को तो खुदा कहूँ और उसको क्या कहूँ, बंदे को बंदा और ना खुदा को खुदा कहूँ। ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि सूरत मज़कूरा में ज़ैद यकीनन काफर और मुर्तद है। बंदे को खुदा कहने वाला अहमद रजा खान के बकौल काफर और मुर्तद है। यही इनका मौलवी सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है इसको। वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी इबारात हैं, ये अकीदा वहदतुल वजूद से ताल्लुक रखती हैं, लिहाजा इनको काफर नहीं कहा जाएगा। अहमद रजा खान कहता है कि ये काफर है, और ये कहता है काफर नहीं। इसका माना ये हुआ, दोनों में से एक आदमी जरूर काफिर है, दोनों में से एक आदमी जरूर काफिर है। एक है अल्लाह ताला की शान का बुलंद होना, वो हर चीज में है अल्लाह ताला का। और उसके बाद आओ मेरे पास यानी सनाउल्लाह पानीपती जो आयत इन्होंने पेश की थी, जिसमें शजरे मूसा से के आवाज आई, ये काजी सनाउल्लाह पानीपती सफा नंबर 483 हदायक हनफिया इनकी किताब है, उसमें लिखा है, वो ये लिखते हैं कि ये मुतशाबिहात में से है, और जो मुतशाबिहात के पीछे चले अल्लाह कहता है वो गुमराह है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये है वहदतुल वजूद के बारे में। अद्दीनुल खालिस नवाब सिद्दीक हसन खान की, वो वहदतुल वजूद का जिक्र करते हुए लिखते हैं, सफा नंबर 131 पे 32 कहते हैं कि वहदतुल वजूद का जो ये अकीदा है, वो तुसीरो मुशरिकन खालिसन बितमस्सुक बिमकालातिहिम, वो खालिस पक्का मुशरिक होगा जो अकीदा तौहीद और अकीदा वहदतुल वजूद रखेगा। ये है हमारा अकीदा। आओ जनाब, अच्छा जनाब आओ, ये गुलाम फरीद इनके मजहब की किताब, उसमें लिखा है
کہ اس کے بعد اہل حنود یعنی ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا. آپ نے فرمایا کہ حنود کا مذہب قدیم ہے اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا کیونکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا تھا. استغفر اللہ, آدم علیہ السلام کو ہندو بنا دیا. یہ کتاب کا نام جو پچھلی کتاب پڑھی ہے یہ اچھا کتنے پیار سے ایک روز درویش سے خاموش, ایک روز ایک دوسرے درویش سے ہم کیسے اشارہ کرو کتاب لینی ہے کیوں بولے بیچ کیوں اشارہ کیتا میں نے اشارہ کیا اشارہ کیا یار تسی نہ اشارہ کرو تسی سامنے اشارہ کرو یہ کیوں یہ محمد ناظر میں بھی کیتا ہے جی ٹائم آؤٹ کیا ہوگا لیکن اس کے بعد ہم ٹائم آؤٹ نہیں کیوں بول رہے ہیں بیچ میں آپ کے لوگ ہمارے حق میں بول رہے ہیں آپ کے پیچھے بولے نہیں تھے ابھی میں کیوں بولا تھا اس کے بعد ہم نے بول رہے ہیں یہ پہلے بولا ہے جی کمانڈ چلو سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگا کہ میری یہ آرزو ہے یہ سبا سنابل جس کی تعریف احمد رضا خان صاحب نے بھی کی ہے, صفحہ نمبر 147. کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر سے ملاقات کروں. اگر سرکار کے کرم سے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہو. درویش نے جواب دیا کہ جس روز حضرت سلطان المشائخ کی یہاں مجلس قائم ہوگی تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی نگہبانی کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور یہ سوال پڑے دو اور یہ سوال دو یہ مفتی اقتدار احمد نعیمی کی کتاب تنقیدات. میری بات سن لیں, اس کتاب مبارک کو پیش کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم اس مولوی کے خلاف میرا فتویٰ پڑھ لیو. آپ کا کوئی حیثیت نہیں, علماء میں سے ہے. اور اقتدار کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں. چلو دیکھو شاید پڑھو ٹائم آؤٹ ہے, ٹائم آؤٹ شرائط کا, یہ شرائط کا کہتے ہیں. ابھی میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. مناظرہ دو اشخاص اور افراد کے درمیان میں یہ ٹائم آؤٹ ہے. نہیں اب آپ یہ کیوں یار کمال ہے, اپنی شراب پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مناظرہ دو اشخاص و افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو مسلکوں کے درمیان ہے, لہٰذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف اسی کے ساتھ دو نمبر شرط کسی کا سنو یار میری بات تو پوری ہونے دو. کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہ کیا جائے گا بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے گا. دو نمبر کے پاس مولوی صاحب بات یہ ہے آپ کیوں وائلیشن کر رہے ہیں. دوسری شرط بھی پڑھ دے. دوسری شرط دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ فریق مخالف کے معتمد علیہ علماء کے اقوال و عبارات بطور حجت پیش سنو تو بولنے تو دو مجھے. چپ تو کرو. ہاں جی, جب ہم کہہ رہے تھے عبدالحی دیوبندی کہا نہیں تمہارا شاہ اسماعیل ثبوت دے دو یار. اقتدار نہیں ہے ہمارے اکابرین میں سے, ہم بات نہیں کریں گے. مفتی احمد یار نعیمی کا یہ بیٹا بیٹے ہونے کی کیا حیثیت ہے. اچھا فتاوی اسلامی کا 5 جلدوں میں میں کہہ رہا ہوں یہ 75 جلدوں میں لکھے. اس کے پھر میں سنو مولوی صاحب, میں قسم اللہ کی اب ثناء اللہ امر یہ جو آپ کا ہے نا دوسرے مولوی میں پڑھوں گا, پھر ان کی یونس زمزم بھی پڑھوں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ زانیہ تھی. جھوٹے پر وہ سارے بول رہے ہیں غلط کتاب وائلیشن نظر نہیں آ رہی. وائلیشن دونوں طرف سے ہو رہی ہے. ادھر ایک بندہ بولتا ہے ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے. بہت تمام علماء کو بیان کریں گے معتمد کا. ہم نے تو 5 کتابوں کے حوالے دیے کہ اسماعیل تمہارا معتمد ہے جس کو تمہارے بزرگوں نے ہوش ہو جانا برداشت. ہم نے
हनीफ कुरैशी साहब जरा एक मिनट मैं कह रहा हूँ अगर इस तरह हुआ ये मुनाजरा आगे नहीं चल सकता। मुझे पता है, आपके उस जेल में जिस वक्त यूने जमजम पढ़ूंगा नज़रुल अबरार पढ़ूंगा सुनो, दिमाग यार। चला नहीं मैं फैसला भी रहेगा। इसलिए मोतमद है उलमा के बात करें। मोहतमद उलमा की बात है। मैंने सुने यार, मैंने यार हमारी भी तो सुन लो, हमारी भी तो सुन लो। मैंने दरमियान में ये वालम देने की कोशिश की, इन्होंने कहा मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जी हम छोड़ भी दिया। छोड़ देते हैं, बात तो सुन लो यार। मैंने छोड़ दिया। हम भी छोड़ देते हैं। छोड़ा अभी छोड़ा। जरा अपने चौधरी इम्तियाज साहब इंसाफ करना आप भी। जब हम कह रहे थे कि अब्दुल हई का ये बाब है, दूसरा बाब अब्दुल हई का, शाह इस्माइल का नहीं। अब्दुल हई हनफी अहले हदीस नहीं, किसी ने भी उसको अहले हदीस नहीं कहा अब्दुल हई को। उस वक्त मोतमद नहीं उलमा नहीं गए थे याद। अब जब हम पेश करने, हमने इसीलिए कहा था रोको, ये मोतमद नहीं है, ये मुतनाज़े भी नहीं है, हमारा है ही नहीं। शाह इस्माइल के बारे में तो मुतनाज़े बात थी ना, कि कोई कहता है देवबंदी है, कोई कहता है अहले हदीस है, ये मुतनाज़े हो गया। अब्दुल हई तो पक्का हनफी है। अब्दुल हई देवबंदियों का बड़ा है। सुनो, चुप कर हनफी होना आप सारे लोगों को पता होना चाहिए। सारे लोग सुने यार, सारे लोग सुने। वो देवबंदी है। देवबंदी है, देवबंदियों पर हमारा कुफर का फतवा है। काफिर साडे मथे लांदे हो, करते सुन ले। काफिर साडे मथे लांदे हो। मैं ते चौधरी साहब मैं ते क्या सी कि अब्दुल हई देवबंदी है, हदीस ते नहीं ना, ते साडे तो क्यों लांदे हो? नहीं, शाह इस्माइल तुम्हारी 5 किताब मैं क्या अरे शाह इस्माइल का नाम है मदरसे बड़ा हो। पहला बाब शाह इस्माइल का, दूसरा बाब, तीसरा बाब अब्दुल हई का। साजिद उसके नाम पर है। अब्दुल, मैं इस किताब को नहीं पेश करता, ठहरो से, लेकिन सुन तो लो ना कि पहला बाब शाह इस्माइल दा, दूसरा तीसरा अब्दुल हई दा। दूसरे बाब में जो पेश की थी ना इबारत, असी कैसी ए ना अहले हदीस है ना है मुतमद है, वो फिर वो नहीं बोले। 20 किताबों के अंदर इस दूसरे बाब की उस रिवायत का, नमाज में ख्याल वाली इबारत का तुम्हारे 20 मुस्तनद मौलवियों ने इसका दिफा किया है। कहा ये जायज है, उधर से कह रहे हो उधर से कह रहे हो, दोगला काम नहीं करो। आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही, आपकी माहौल समझ आ रही है। सदर को हमारा इंशाअल्लाह रुजू करेगा, और ठीक होने का ऐलान करेगा। हजरत शेख टाइम शुरू करो ना, चुप करो। हजरत शेख फरीदुद्दीन गन शकर, ये तो नहीं कोई। और सुनो, कहते हैं सूफी अच्छा सूफी है, कहो कि फतवा लगाओ ना फिर, जैसे हमें कहते थे। कहते हैं हमने जैसे फतवा लगाया था अब्दुल हई पर पक्का काफिर, अब भी कहते हैं पक्का काफिर। कहते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उससे मुलाकात करना चाहते तो वो कतरा जाती। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से पूछा, एक वक्त वो था कि तू मेरे पीछे दौड़ती थी, मैं आगे आगे भागता था, अब मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता हूँ, अब तू मिलने से कनारा करती है। अस्तगफिरुल्लाह, इस कुफर से। अच्छा, और जी ये किताब तारीख बगदाद, इनका इमाम जिनकी ये तकलीद करते हैं वो कहते हैं कि ईमान अबी बकर का और ईमान इब्लीस का वाहिदुन। तारीख बगदाद किसकी है? ये भी बगदादी की है, ले लो। जी, टाइम आउट कर लो। सनद लिखी हुई है। यार छोड़ो एक मिनट, इसको ये नहीं पता कि हम किसका हवाला पेश कर रहे हैं। हम हवाला पेश कर रहे हैं, मेरा टाइम शुरू करो जी। हम हवाला पेश कर रहे हैं कि इमाम बगदादी ने लोगों के हालात जमा किए हैं, इमाम अबू हनीफा के हालात भी जमा किए हैं, सनद भी जिक्र की है। और सही सनद में क्या लेकर आए हैं कि मैंने इमाम अबू हनीफा को ये कहते हुआ सुना, ईमान अबी बकर व ईमान इब्लीस, अबू बकर का ईमान और इब्लीस का ईमान वाहिदुन, एक जैसा था। किसने कहा? और कहता है इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा ने। काला इब्लीस या रब्बे व काला अबू बकर सिद्दीक। जी अच्छा, आ गया। क्या पूछ रहे हैं? जो इबारत पढ़ो, काला अबू हनीफा ईमान आदम व ईमान इब्लीस वाहिद, आदम का ईमान और इब्लीस का ईमान बिल्कुल बराबर था। पढ़ो इबारत। कौन सी इबारत? आगे है कोई नहीं, आगे है कोई नहीं, तू पढ़ लेगा। अच्छा, कहते हैं नेज़ इस आयत में कुफार से खिताब है, ये किताब है जाल हक, मुफ्ती अहमद यार नईमी की। कहो ये भी तुम्हारा नहीं था, सूफी था। कहते हैं कि हम तो आपकी शान बढ़ाएंगे, आप इंकिसार ये फरमा सकते हैं
نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا فرمایا گیا اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے یعنی بشر ہوں، شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے۔ استغفر اللہ، نبی کو کہاں پہنچایا؟ استغفر اللہ۔ یہ نظام الدین اکابر اہل سنت کا صفحہ نمبر 548-49 کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، پس افضل کون ہے؟ انوار شریعت، نظام الدین، ان کے اپنے اکابر کی کتاب، حوالہ بتا دیا تھا آپ کو۔ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام لوگوں کی، یار خود سنا کرو نا، پھر دوبارہ پڑھو، ٹائم ضائع کرتے ہو۔ صفحہ نمبر 55، مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، پس افضل کون ہے؟ جواب کہتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ ناکام لوٹ گئے۔ اچھا آؤ جی ایک اور حوالہ، مقیاس حنفیت عشروی کی، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دلیل جو دی وہ حضرت ابو طلحہ کی تھی، وہ کہتے ہیں بچے کے فوت ہونے کی آپ کو اطلاع دی تھی، آپ نے فرمایا آرستم اللیلہ، فرمایا کیا تم نے جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو پوچھ رہے ہیں، آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں، خود ہی مانا ہے، اور یہ خود کہتے ہیں پچھلے صفحے پر 279 پر کہ مقامات متنفرہ کی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے، ایسی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے۔ کتاب مقیاس حنفیت۔ یہ دے اچھا جی، یہ نماز اسی عالم کی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضور پر اب نماز فرض نہیں، ہم پر فرض ہے، فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حوالہ کیا ہے؟ جان حق کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرض پڑھا رہے ہوں، نفل پڑھا رہے ہوں، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اتنی بڑی گستاخی اور کفر کہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ان کی نفل ہے، ہماری فرض ہے۔ 178 کتاب ذرا گڑ لے ہو، ایک منٹ ہے، یہ انشاءاللہ ساری آپ کو ملے۔ ہاں بالکل۔ اچھا ہدایہ جی، اچھا میں اب آپ کے سامنے ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، مقیاس حنفیت ذرا واپس کرو، حضرت موسیٰ کی توہین ہے، ذرا مقیاس حنفیت ٹائم ذرا نکالو، میں جواب دے اس میں سے حوالہ پیش کر دوں، پھر واپس دے دیں گے، یہ ٹائم آؤٹ ہے جو میں لے نہیں نہیں، کیوں اپنی کتاب مانگ آپ ہماری کتاب پر قبضہ بھی کر لے لو اس طرح۔ صفحہ نمبر 373، ورنہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب علی نے کہا اے رب مجھے اپنی زیارت کروا، فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان لیکن انظر الی الجبل سے آپ پہاڑ کی طرف توجہ نہ فرماتے بلکہ عرض کرتے کہ یا مولا میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، پہاڑ کا طالب تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بجائے پہاڑ پر تجلی ڈالتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی، وہی تجلی آپ کے سامنے پیش کر۔ اچھا ابھی یہ ایک مقیاس حنفیت مجھے دینا ہے، ٹائم ابھی یہ ایک سیکنڈ مولانا، یہ جو پلیز ذرا نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عیسیٰ جو فعل ہو گئے کس کتاب کا حوالہ دیا تھا آپ نے؟ انوار شریعت کا، ذرا پلیز دے دیں، یہ لیجیے انوار شریعت بول کے دے دیں، کیا ذرا دے دیں، شروع میں سوال لگا ہوا ہے۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب نے اتنی خیانتیں کی ہیں کہ شیطان بھی آج شرما گئے، خدا کی قسم۔ یہ میرے پاس موجود ہے کتاب میں مقیاس حنفیت، یار میں کہتا ہوں یہ سعودیہ کے ریال سمجھ کے یہ اگلی بات ڈکار گئے بھائی، یہ چلو یار یہ کیمرہ قریب کر کے لگاؤ، یہ پیچھے جو انہوں نے لکھا ہے آگے یہ کھا گئے ہیں عبارت۔ بات یہ ہے، بات ہو رہی ہے مسلم شریف کی حدیث کی، صفحہ نمبر 209 پر حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہوا، آپ نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے رات کو جمع فرمایا۔ یہ عمارت پڑھی تھی میں نے،
जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने जिमा फरमाया, सुबह हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार ने फरमाया आज रात तुमने अपनी जोजा के साथ हमबिस्तरी की। उन्होंने अर्ज किया हुजूर जी, फरमाया अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, बेटा देगा। अब ये बात लिख कर इससे इस्तिदलाल करते हुए साहिबे में क्या सनफियत जनाब मौलाना उमर इचरवी साहब आप फरमाते हैं इससे पता चला कि नबी पाक ऐसे मौकों पर भी हाजिर नाजिर हैं, ठीक है। लेकिन मौलवी साहब आए ये आगे आपने खाया क्यों? फरमाया लेकिन आप लगाओ यार ये कैमरा, मिसल करामन कातिबीन के ऐसे वाकयात से नजर को महफूज फरमा ले। सुन खामोश, ये मैं कहता हूं कि ये यहूदी भी आज शर्मा गए, मौजूद थे, रह गए अनवार शरीयत। ये क्या फतवा होगा आपका बताएं। फिर मुस्लिम शरीफ कहती है साहबी ने घर में रात को जमा किया, हुजूर सुबह कह रहे हैं रात को तूने जमा किया, पूछा था कैसे जी? पूछा था हुजूर ने, तो फिर कैसे उन्हें पता चला किसने जमा किया या नहीं किया? खामोश, अनवार शरीयत। इन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या हो गए, हदीस पूरी पढ़ो, ईसा अलैहिस्सलाम क्या हो गए, फेल हो गए। सुने इन्होंने क्या कहा, मौलवी साहब जरा घर में भी तो झांक कर देख देते। ये मेरे पास मौजूद है सीरत सुनाई। इन्होंने कहा मैं फिर पढ़ता हूं, मसीह अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा है, मोहम्मद फौत हो गए, पस अफजल कौन? ये नीचे कहते हैं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम पहली आमद में नाकामयाब रहे, यहूद के डर के मारे तबलीग रिसालत सर अंजाम न दे सके, इसलिए इनका दोबारा आना तलाफी माफात है। इसको इन्होंने क्या गिना, गुस्ताखी। इसको कहते हैं मौलवी साहब इल्जामी जवाब, ये जैसे सीरत सुनाई वाले ने ईसाइयों को दिया। आओ सुनो, मुनाजरा है सियालकोट शहर में ईसाई मिशन और अनाफ के दरमियान मुनाजरा हुआ। ईसाई मिशन ने इस्लाम पर एतराज किया कि इस्लामी अकीदा के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 40 मर्दों की ताकत थी, तो आयशा सिद्दीका में ये मजाल कहां कि 9 साल की उम्र में इतनी ताकत बर्दाश्त कर सके। मगर अहले इस्लाम इसके जवाब से आजिज रहे। मौलाना सनाउल्लाह मरसर से उन्हें बुलाया गया, उन्होंने आकर ईसाई मिशन से सवाल किया, ईसाइयों ये बताओ ताकत महदूद होती है या महदूद ज्यादा होती है गैर महदूद? ईसाई बोले ताकत गैर महदूद ज्यादा है। मौलाना ने फरमाया ईसाई अकीदा के मुताबिक जब हजरत मरियम गैर महदूद खुदा की ताकत बर्दाश्त कर सकती हैं, तो क्या हजरत आयशा सिद्दीका 40 मर्दों की ताकत बर्दाश्त? मौलवी साहब क्या लिखे हो? ये क्या लिखा? अगर वो गुस्ताखी है तो ये गुस्ताखी नहीं। और इसी करके मैं पहले पूछा सी कितने पढ़े हैं मदरसे पिछे बैठे, इसको कहते हैं इल्जामी जवाब। अब आओ, ये मेरे पास इसी तरह का जवाब मेरे पास कमालाते अजीजी मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर भी इसी तरह का वाक़या है। ये इल्जामी कमालाते अजीजी, उधर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम फेल हो गए, उन्होंने इल्जामी जवाब दिया। किसको दिया? इसको जिसने उसको सवाल एतराज किया। मौलवी साहब खामोश होकर बैठो, यहाँ सीरत सुनाई वाला उसी तरह इल्जामी जवाब देकर अब इसको मैं पकड़ कर कहूं कि इन्होंने ये फरमाया कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला की खुदाई ताकत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये करती है, ये ख़यानत मत करो, ये कमालाते अजीजी है। इसमें इसी तरह कहा गया। सुनो जी, एक पादरी ने सवाल किया तुम्हारे पैगंबर ने वक्त कत्ल इमाम हुसैन से फरियाद न की, हालांकि हबीब का महबूब तर होता है, खुदा ताला ज़रूर तवज्जो फरमाता। जनाब मौलाना साहब ने जवाब दिया, पैगंबर साहब फरियाद के वास्ते तशरीफ ले गए, पर्दे गैब से आवाज आई तुम्हारे नवासे पर कौम ने जुल्म करके शहीद किया, लेकिन हमको इस वक्त अपना बेटा ईसा सलीब पर चढ़ा हुआ नजर आया। अब मैं कहूं कि ये शाह अब्दुल अजीज ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा कह दिया, इसको कहते हैं इल्जामी जवाब, अल्लाह का बेटा। अब अगली बात, इन्होंने आप लोगों के सामने इमाम अबू हनीफा को भी काफिर साबित करने की कोशिश की, जबकि मैं कहता हूं निकालो फतावा नजीरिया, जगह जगह पर उन्होंने लिखा है कि जो शख्स इमाम अबू हनीफा की विलायत और उनकी अजमत का इनकार करे वो अहले हदीस नहीं होता है। अब मैं आगे और बयान करता चलूं, ले आओ फतावा सुनाइया। मौलवी साहब ने, सब लोगों ने सुना, फतावा सुनाइया सबके सामने। लोगों, आप लोगों ने सुना इन्होंने क्या कहा था, कीदे वादतुल वजूद क्या है, कुफ्रिया और शिरकिया है। सुनो यार, फिर बोलो क्या है, कुफ्रिया और शिरकिया है। आओ जी, ये फतावा सुनाइया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 147 वादतुल वजूद। सनाउल्लाह मरसदी बार बार बता दिए यार, बीच में ना बोले। वजूद के वादतुल वजूद, वजूद के असल माने माबिल मौजूदियत, यानी जिसकी वजह से कोई चीज मौजूद हो जाए, इसकी तशरीह ये जितनी अशिया नजर आती हैं इन सब का वजूद यानी माबिल मौजूदियत सिर्फ एक चीज है। शेख मुईउद्दीन अकबर कुद्दस सिर्रू ने
اس کے متعلق ایک قرآنی روایت لکھی ہے. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کی مثال یہ کسی مکان کی کوٹھیوں میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے جائیں, کوئی سفید, کوئی سرخ, کوئی سبز, کوئی سیاہ. ان کے پیچھے ایک لیمپ رکھ دیا جائے تو باہر سے دیکھنے والا ان شیشوں کو مختلف رنگوں میں دیکھے گا, مگر باریک نظر والا لیمپ کی وحدت کو ملحوظ رکھے گا. قرآن مجید بھی اس تشریح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کے معنی وحدت الموجد کے ہوں گے, جو بالکل ٹھیک ہے. اور کافروں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کو ماننے والا گھر کو لگ گئی آگ, گھر کے چراغ سے لے آؤ شاہ اسماعیلی کتاب. اب دے دیتے ہیں. اب اگلی بات میں اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, ہدایت کی انفیہ بھی دے دیں. جال حق کے اندر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سرکار نے انہوں نے کہا جی کہ شکاری بنا. عبارت پوری نہیں پڑھی کیونکہ پتہ سی پھنس جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے تو فیصلہ شریعہ میں شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ اور مشبہ بیس سے برابری سمجھنا پرلے درجے کی حماقت اور جہالت ہے. سنیں تیرے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے یار خاموش رہے. کیوں بول رہے ہیں پھر بات یہ خاموش, میری بات کوئی بھی نہیں بولا. 10 سیکنڈ ٹائم آؤٹ کرو. ہاں گل کرنی نہیں کچھ اوکے اور روکو پھر آگے جڑا ہے نا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بولیا. وہ بولے نا تو سر پہلے کیا نہیں انہوں نے کیا کوئی میں کہ دوسرا سے ادھر کوئی بھی نہیں بولنا پیا. میں کہ دوسرا سے ادھر کوئی نہیں بولنا پیا. انہوں نے یہ کہا کہ انہاں چ ایک گل جڑا ہے ٹھیک ہے. اب سنو مشبہ اور مشبہ بھی کا فرق جو نہ سمجھے وہ کون ہے؟ پرلے درجے کا جائز. یہاں پر مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب تقویت الایمان یہ کہہ رہے تھے نبی بڑے بھائی جیسا, تو قل انما انا بشر مثلکم کی گٹے لگا رہے تھے, تو مفتی صاحب نے فرمایا بے وقوفو, اور نبی ہم جیسا نہیں, نبی ہم جیسا نہیں. نبی کو اس طرح کہنا توہین ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی تو وہ ان کافروں اور مشرکوں کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے. جس طرح شکاری کا کام ہوتا ہے شکار کو قابو کرنا, اس طرح مصطفیٰ کریم نے کافروں کو قابو کر کے جہنم سے بچا کے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب میں آگے سنو, اگر یہی بات ہے مولوی صاحب, میں کہوں اے مولوی صاحب جناب چل یار غلط نہیں کہتا شعر نے, میں کہن کی ڈر لگا سن شعر ہے مثال دوں گا, اور پیچھے نے صدر صاحب دم ڈھونڈنا شروع کر دیں. ایک بھائی بات کرو, ان کے صدر صاحب ان کے آگے لا کر کچا گوشت ڈالیں کیونکہ شعر ہے. اور شعر کی جو مشابہت کی وجہ ہے اس حوالے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی گدڑ گئے تو اس کے آگے آ کر مرغیاں مری ہوئی ڈال دو. اسی طرح انہوں نے یہاں پر تشبیہ دی ہے, اور تشبیہ میں من کل الوجوہ مشبہ مشبہ بھی کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا. کوئی نہیں بول رہے ہیں, کوئی شعر نہیں سکتی. اور پھر سنو اگر یہی بات ہے, اور سنو یہ میرے پاس موجود ہے یہ انفاس العارفین, انکار کتنے کرے گا جتنے جائے گا سٹ سر دے بجاؤں گا. کیسے جائے گا تم؟ سنو اس کے اندر ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی مثال کیا ہے, کہتے ہیں اللہ کی مثال پانی کی, جیسے ایک لوٹے میں ریت ڈالو اس میں پانی ڈالو, یہی مثال اللہ کی ہے کہ وہ کائنات میں موجود ہے. اب اس کے کہنے کے مطابق مشبہ مشبہ بھی کو اگر ایک جیسا مانو تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا شاہ ولی اللہ صاحب کو کافر کہو گے؟ ہمت کر کے دیکھو. اور رہ گئی بات آگے, یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی ثنائیہ, آؤ ذرا سنو. انہوں نے بات الوجود کا کیا کیا بھائی بولو, انکار کیا شرک اور کفر کا. اور سنو اپنے بزرگاں دی گل سنو, انہوں نے وحدت الوجود کا انکار کیا. بڑی پیاری گل سنو یار, کہتے ہیں قادیانی آواز. مولوی صاحب صفحہ کٹو بڑا مزہ آئے گا جی. سنیں صفحہ 148 قادیانی آواز. مرزا صاحب قادیانی نے بھی ایک ٹریکٹ وحدت الوجود کے متعلق لکھا. اس میں وہ لکھتے ہیں وجودی ہر ذرہ کو خدا مانتے ہیں, جیسے یہ کہتا ہے, جیسے مرزائی کہتا ہے ویسے یہ کہتا ہے. پھر بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں کہ وجودی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو زور سے کاٹنا چاہیے, اگر وہ سی کرے تو کہنا چاہیے کیا خدا سی کرتا ہے؟ پتہ چلیا وحدت الوجود کا انکار مرزائیت کا کام ہے.
अब जी एक सेकंड रुक जाए। बंद कर दो वही तो बात देख के दे देंगे अभी देख देंगे हम बिल्कुल। मौलाना जरा एक मेहरबानी करके अगर वो लतीफ़े बगदादी वाली साहब के हवाले से शुरू करें हम आपसे भी गुजारिश नहीं कर सकते कि हमें इंग्लिश का बैठने की वो जैसे गलत इशारे कर क्या साहब वो पीछे होने की चुप करा दो के बिना फिर भी उन्होंने चुप देख लवांगे ये तो उन्हें पता लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 148 जिससे वहां वो पढ़ रहे थे मसला वहदतुल वजूद का माना बयान करते हैं। कहते हैं मसला वहदतुल वजूद है इसके दो मानी हैं, एक मवाफ़िक़ शरा और दूसरा मुखालिफ़ शरा। एक तो माना यह है कि जो वो शरीयत के ऐन मुताबिक है, दूसरा शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के मुताबिक क्या है, सारी दुनिया का वजूद यानी हस्ती बख्शने वाला एक है जिसका नाम अल क़य्यूम है। सुभान अल्लाह। ये वो हवाला है कि वहदतुल वजूद जो सही जिसका तशरीह की जाए कि ये माना अगर लिया जाए कि सारी दुनिया का वजूद यानी हस्ती बख्शने वाला एक है, ये तो सही है। दूसरे माने में मौजूदात बलिहाज असल के सब एक हैं। इस पर तबसरा क्या है, मैं कहता हूँ कि ये मुरब्बजा तसव्वुफ जोगियों और साधुओं का फलसफा है, हमाउस का अकीदा सरी कुफर है, कुरान और हदीस की तकज़ीब है। इस अकीदे पर न अल्लाह ताला माबूद रहता है, न खालिक, न राज़िक, न आबिद, न माबूद, फिर न कुछ हलाल न हराम। ऐसे ख्यालात रखने वाले और फिर मुसलमानी का दम भरने वाले हकीकत में शैतान के बंदे हैं, बेईमान हैं। ये लोग महज तक़िया और निफाक के तौर पर शरीयत का दम भरते हैं। यानी ये उन्होंने बतला दिया कि वहदतुल वजूद का जो दूसरा माना जिसमें ये अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। ये वही अकीदा कुफर है जिसको सनाउल्लाह साहब ने सफ़ा 148 पर बयान किया। और ये वहदतुल वजूद की दो तशरीह हैं, इन दोनों में वजूद के माने काबिल गौर हैं। वजूद के असली माना है मा बिल मौजूदिया, यानी जिसकी वजह से कोई चीज मौजूद हो जाए, अल्लाह अकबर। यह है वहदतुल वजूद का दूसरा माना। इस तशरीह के मुताबिक वहदतुल वजूद का माना वहदतुल मौजूद के होंगे जो बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। मौलाना सियाल कोठी का मतलब गालबन यही था। वहदतुल वजूद की दूसरी तशरीह में वहदतुल मौजूदात लिए जाते हैं। ये तशरीह ऐसी है कि इसको कोई अहले शरा नहीं मान सकता। सुभान अल्लाह। ये वहदतुल वजूद का इनकार कर दिया उन्होंने। आओ जनाब। अब देखो किताबुल मजरूहीन, जिसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया, लौ अन्ना रजुलन अबदा हाज़ल नाला, एक में है नाला एक में है बगला, तक़र्रुबन बिज़ालिका इलल्लाह जल्ला व अला, लम अरा ज़ालिका बासन, कि जो आदमी किसी जूते की इबादत करे, इमाम साहब फरमाते हैं मैं समझता हूँ कोई हरज नहीं। अल्लाहु अकबर। ये देखो जी ये देखो जी रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 124 कहते हैं कि अगर किसी की लकीर फूट गई फिर क्या करता है, फ़क़तबल फ़ातिहा बिद्दम, अल्लाह, वो खून के साथ फातिहा लिखता है। कहाँ पर? अपनी पेशानी पर या नाक पर। फिर कहते हैं जाज़ लिल इस्तिश्फा, कि ये इलाज के लिए जायज है। वो कहते हैं वो बिल बोले ऐज़न, इसी तरह पेशाब भी फातिहा लिखना। फिर हो सकता है कि ये कहे कि हमारा ये मजहब नहीं, इसी किताब में आखिर में लिखा है वह हुवल फतवा, फतवा भी हमारा हनफियों का यही। 154 ये जरा दे दें। अच्छा, ये असूल करखी है जिसमें ये लिखा गया है कि हर आयत, कुरान की हर आयत जो हमारे इमाम के कौल से टकरा जाएगी उसको मनसूख समझा जाएगा या तरजीह पर किया जाएगा। और इसी तरह नबी की हदीस भी जब वो हमारे इमाम के कौल से टकरा जाए, सफा नंबर 373। मौलाना ये एक वायलेशन आप कर रहे हैं, फिकी बारात हमारा बास नहीं है। कुफरी और ये भारत ये खत्म है, ये भारत नहीं चलेगी। ऐसे आप फिकी बात दे रहे हैं, मैं जिस लाऊंगा तो फिर ठीक है, चलो ये फ़वाइदुल फ़वाद है। इसमें हजरत शिबली ने पूछा तू कलमा तैयबा किस तरह पढ़ता है? मुरीद ने जवाब दिया कि मैं इस तरह पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। कामयाब जो आदमी जो आप ये नहीं कर सकते। देखें, मैंने आप लोगों के सामने टाइम आपको, आप इंतजामिया वाले दोस्त सारे लोग देख रहे हैं, मैंने पहले हमारी शर्त लिखी है उस जैसी बात जब पेश कर दी जाए। शिबली रसूलुल्लाह कटो। आपने घोड़े को खुदा बनाया। ओ घोड़ा लिखा ही नहीं वहाँ घोड़ा। घोड़ा नहीं लिखे हुए, तो जी लिखे हुए कटो ना फिर भारत नहीं जी लिखे हुए कटो तो सही भारत सही बात है। अपने टाइम थे होनी नहीं। अच्छा सुने नहीं, अगर इन्हों की किताब जो मैं कटा के खुदा घोड़ा है, कटो ना तुसी फतवा लावांगे। कटो लोगों तो सुन ले लावांगे कटो ना अपने बुजुर्गों का नाम डेडी के अंदर ना आएगा ना अपने टाइम थे दरमियान में गड़बड़। अच्छा, ये आपने शिबली को याद रखें आप लोगों के सामने, इन्होंने शिबली को काफिर कहा है आप लोगों के सामने। चलो जो भी हम तो कलमा इसका बयान कर रहे हैं, ठीक है, रसूलुल्लाह पढ़ा है, आप पढ़े, आपने शिबली को काफिर कहा है। कलमा जो है हमने साबित करना था कि इनके अकायद कुफरिया शिरकिया है। किसी को काफिर कहना या ना कहना ये दूसरा मसला है। ये मुल्ला अली कारी की इबारत है मौज़ूआतुल कुबरा, उसमें वो ये कहते हैं कि इस बात का माना अन्नहु ला याती नबियुन, कि इसके बाद के नबूवत में नबी नहीं आएगा। यानी वो ये है कि नबूवत आ सकती है, उम्मती नबी आ सकता है। सफा नंबर ये है 192। एक दिन शहनशाह औलिया हजरत शाह नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किताब का नाम है मकालात अबुल बयान, मोहम्मद सईद अहमद मुजद्ददी, इन्होंने कहा देखे मौलाना खुदा का वास्ता यार, खुदा का वास्ता नहीं असि इन्हां ते हम अकाबिर दी पढ़ाई कल कल जेड़ा मुकर्रर की किताबां पढ़ छड़ रहे हैं। सईद अहमद मुजद्दी पढ़ा काबिल नहीं, कौन है ओए? नहीं काबिल, ओए मुकर्रर कल दा कौन है ये? चलो फारग चाहते सब किताब का आप फतवा में मेरे को ले लवाऊंगा, शर्त के अंदर मौजूद है। शर्त
मैं उन्हें नायतुल्लाह से ये किताबें शुरू करने लगी ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ कौन हो गया ये? ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਓ ਅੱਜ ਕਾਰਜਾਸੋ ਤੇ ਕਿਤੀਆਂ ਦਾ ਆਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੀ आमद रजा में ਕਹਿਰਾ ਸਦਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਾਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਕਰੋ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮੌਤਬਾਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਬੀਆ ਮੁਸਤਨਦ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ आपका क्या नाम है? बैठे यार, फोन से आराम से बैठे। आप बैठो, टाइम चेक आप बैठे रहिए। दिफा कर करके मौतबार उलमा का ये मलफूजात अहमद रजा खान की और अब्दुल वहाब अकाबर औलिया में से हैं और सैयद अहमद बदवी कबीर के मजार पर बहुत बड़ा मेला और हजूम होता था। इस मजलिमे में चले आते थे कि एक ताजिर की कनीज पर निगाह ये पड़ी। गैर मुतल्लक़ इबारत है। क्यों? इसके अंदर क्या गुस्ताखी खुदा शिर्क और कुफर है? मैं बताता हूँ, मौलवी साहब साबित करूंगा। साबित करेंगे कुफर और मैं एक बात बताऊं, इसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा। क्या करोगे ठीक है, हम कुफर साबित करेंगे आपके गैर मुस्तनद मौलवियों की जो अगर आप कहते तो फिर आपके मुस्तनद मौलवियों की इबारत पेश की जाएगी। तो इन्हें देखो मसला ये है कि हम आपके अकाबिर की इबारत पेश फिकी इबारतें पेश करते हैं तो हम भी फिकी इबारतें आपके मुस्तनद मौलवियों की पेश करेंगे। ठहरो ठहरो मैं पेश कर रहा हूं कुत्ते का पेशाब पाके, खंजीर का पेशाब पाके हिदाया ना लेके आया कि कुत्ते का गोश्त भी खाना चाहिए कुत्ते का गोश्त खाना भी चाहिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। देखो आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, अपना मोटो बयान करें। आप लोगों आप लोग मैं मेरी समझता बात हूँ सुने। चौधरी साहब बात सुनेंगे। आप लोग बात करें। चौधरी साहब इम्तियाज साहब मैं कसम से मेरे पास ये बेशुमार किताबें हैं। वो किताब छोड़ दी ना बस वो छोड़े कौन सा पेश कर रहे हैं ये वो। तो ऐसी ना करे ना कितनी बार भाई तो जमान की जो इबारत पेश करोगे मैं फिक्का से निकालूंगा लेकर आया हूँ पक्की। वो भी जो आपका वो भी जो है ना शौक खत्म हो जाएगा। आज जुतियां का हथियार है जो काफर के अच्छा ये इबारत है अगर से इबारत को है अपने दूसरी ए इंसाफ हो बैठे यार, बैठे यार, वैसे लोग बाकी इसका इलाज लेकर आया फकीर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ असल मसला ये है कि जदों अब्दुल हई भी पेश कर रहे सर मैं अब्दुल हई जो बंदी बंदी सी शाह इस्माइल यार सुनो अब्दुल हई जो सारे लोग तानू चबल कहणगे ओए तो हम चल के ए ते तू कुत्ता है जो तू कुत्ते तू